of living water. We give you praise for this wonderful day. I bless your name. Thank you, dear Lord. You are here in this place in Jesus' name. Dear Holy Spirit, I thank you, Lord. You have come to speak to us. And your word says, today, if you hear the word from the Lord, do not harden your hearts. Thank you, Father. We have opened our spiritual ear to hear from you. We are ready, Lord, to receive from you whatever you want to speak. Because your word brings life. Your word brings healing. Your word brings health. Your word brings release. Everything that we ever need in this life is in the word. Thank you, Father, for the word of God is the greatest blessing we have ever received on this earth. Thank you, Father. Without this word, we can never know you. We can never understand your mind. Your mind is revealed by your words. As man's mind is revealed by the way he speaks, in the same way, God's mind is revealed by the word of God. Thank you, Father. Thank you, Holy Father. We give you praise. I come at this time, this place, and everyone, dear Lord, under the holy blood of Jesus. And I pray, dear Father, I remove every hindrance of Satan in Jesus' name. I cancel every works of the devil in this time in Jesus' name. Every sleep, lethargy, boredom, tiredness, any kind of sickness and weakness, we cast it out in the name of Jesus. Thank you, Father. We bless this time and we allow you, Holy Spirit, to speak to all of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Wonderful. Thank you once again for joining this evening. आणि या संध्याकाळी पुन्हा एकदा जॉईन करण्यासाठी धन्यवाद. It's a blessed time हा खूप खूप आशीर्वादित वेळ आहे with the word of God. देवाच्या वचनाला धरून. You know, one thing that the Lord put in my heart this afternoon. आणि या दुपारी देवाने काहीतरी माझ्या हृदयामध्ये टाकलं. You know, the life that we are living is not the life of sufficiency. आणि जे जीवन आपण जगत आहोत ते पुरस वस्तूंचं जीवन नाहीये. It is not called the life of sufficient. आणि हे जीवनाला पुरेसं जीवन असं नाही म्हणण्यात येणार. When I'm saying sufficient, आणि जेव्हा मी पुरेसं असं म्हणतोय, it means if there are 4 people in the family, food is made only for 4 people. आणि जर मी पुरेसं म्हणतोय याचा अर्थ जर कुटुंबामध्ये 4 व्यक्ती आहेत आणि मी जर जेवण 4 व्यक्तींसाठीच केलंय, that is the meaning of sufficient. त्याचा अर्थ होतं पुरेसं. If there are 4, then made for 4. 4 व्यक्ती आहेत तर त्या 4 व्यक्तींसाठी जेवण केलं. So we are not living a life of sufficiency means whatever I need, I have, that's it. आणि पुरेसं याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे आहे आणि मला जे हवंय ते माझ्याकडे आहे याचा अर्थ पुरेसं. No, Bible does not say that. पण पवित्र शास्त्र असं सांगत नाही. Bible says you have the life of abundance. पण पवित्र शास्त्र सांगतं तुमचं जीवन हे विपुलतेचं जीवन आहे. It is more than sufficient. आणि ते विपुलतेचं जे तुम्हाला जे हवंय त्याच्यापेक्षा जास्त तुमच्याकडे आहे. It is overflowing life. ते भरून वाहणारं जीवन आहे. Praise God. Amen. It's not that you have what you need, it's what you have more than what you need. आणि असं नाहीये की तुम्हाला जे हवंय ते तुमच्याकडे आहे. नाही, तुम्हाला जे हवंय त्याच्यापेक्षा जास्त तुमच्याकडे आहे. You know, David in the Psalms 23 verse 5 says, आणि स्तोत्र संहिता 23 मध्ये दावीद असं म्हणतो, he says, my cup overflows. माझा जो प्याला आहे तो भरून वाहत आहे. He is not saying my cup is full. तो असं म्हणत नाही की माझा प्याला हा पूर्ण भरलेला He's आहे. not saying my cup is half. तो असंही म्हणत नाही की माझा प्याला अर्धा भरलेला He आहे. says my cup is overflowing. तो असं म्हणतो की माझा जो प्याला आहे तो भरून वाहत आहे. Whatever I have is overflowing in my life. आणि जे काही माझ्या जीवनात आहे ते पुरेसं वाहत आहे. ते माझ्यासाठी पुरेसं पेक्षा जास्त आहे. Praise the Lord. Whatever I need, I have
overflowing in my life. आणि जे काही मला हवं आहे ते माझ्या जीवनात पुरेशापेक्षा जास्त आहे, It is वाहत आहे. flowing out of me. आणि ते माझ्यामधून वाहत आहे. Praise God. Health is overflowing out of me. आणि जे आरोग्य आहे ते माझ्यामधून वाहत आहे. The joy of the Lord is overflowing out of me. आणि देवाचा जो आनंद आहे तो माझ्यामधून वाहत आहे. The peace is overflowing out of me. ती शांती माझ्यामध्ये ती वाहत आहे बाहेर. My cup is overflowing. That's what David said. आणि दावीद असं म्हणतो की माझा प्याला हा भरून वाहत आहे. Praise God. So your life is not a life of sufficiency. Your life is the life of abundance. आणि तुमचं जीवन हे फक्त पुरेसं असं नाही तर ते विपुलतेचं जीवन आहे. Praise God. So come to that mindset saying that if I need something, I will get it. No, if I need something, I will get more than what I need. आणि अशा मानसिकतेत तुम्ही या की जर तुम्हाला काही हवं आहे तर ते मला पुरेसं मिळेल असं नाही, तर मला जे हवंय ते मला जे हवंय त्याच्यापेक्षा जास्त मिळेल. The Bible says, Jesus says, you have not asked anything. You ask so that your joy may be full. आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की तुम्हाला जे हवंय ते मिळेल असं नाही, तर जे हवं आहे ते आणखीन पुरेसेपेक्षा जास्त मिळेल. So that your joy may become full. आणि जेणेकरून तुमचा आनंद हा पूर्ण होईल, परिपूर्ण होईल. Praise God. Amen. God's plan is to fulfill and make your joy full. आणि देवाची योजना आहे की तुम्हाला पुरेसे द्यायचं आणि तुमचा जो आनंद आहे तो पूर्ण करायचा, परिपूर्ण करायचा. The Father's heart is to make the children's heart full of joy. आणि पित्याची अशी इच्छा आहे की त्याच्या लेकरांचं जे हृदय आहे ते आनंदाने परिपूर्ण व्हावं, पूर्ण व्हावं. No one will like the children's heart be full of sadness असं कोणालाच नको असतं की आपल्या लेकरांचं हृदय हे दुःखाने भरलेलं or असावं in a state of lack. आणि ते कधी अपुरं असं त्यांच्या जीवनात काही असावं. No earthly father would like to see that. या पृथ्वीवरच्या कोणत्याच पित्याला असं नको असेल. So how much more our heavenly Father? मग किती पटीने आपल्या स्वर्गीय पित्याला असं हवं You असेल. know what gives more joy to our Father? आणि आपल्या पित्याला सर्वात जास्त आनंद कशाने होतो When माहिती he आहे sees his children full of joy. का? जेव्हा तो बघतो की त्याची लेकरं हे पूर्ण आनंदाने भरलेली आहेत. And he will do everything so that it brings joy to the heart of his children. आणि त्याच्या लेकरांच्या हृदयात आनंद येण्यासाठी तो सर्व काही करत असतो. Praise God. Amen. So come to this mindset saying that my life is a life of abundance. म्हणून याच मानसिकतेत तुम्ही राहा की आणि म्हणा की माझं जीवन हे विपुलतेने भरलेलं जीवन आहे. John 10:10 says, योहान 10:10 हे सांगतं. Jesus came to give us the life of what? आणि येशू ख्रिस्त आलाय आपल्याला जीवन देण्यासाठी. कुठलं जीवन? It says clearly, आणि तिथं स्पष्ट सांगितलंय, not the life of lack, कमतरतेचं किंवा अपूर्णतेचं जीवन नाही, not the life of sufficiency, आणि पुरेसं असं नाही, but the life of abundance. पण Repeat it. विपुलतेचं जीवन देण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त आलेला आहे. Praise God. Amen. You are full of abundance. तुम्ही पूर्ण विपुलतेने भरलेला आहात. And that's why we need to know what is that thing which God calls as rest. आणि तुम्हाला म्हणून हेच जाणण्याची गरज आहे की देव रेस्ट किंवा विश्रांती कशाला म्हणतो ते. Why does God says you need to enter into my rest? आणि देव असं का म्हणतो की तुम्हाला माझ्या विश्रांतीमध्ये प्रवेश करण्याची गरज आहे. You know what is rest? आणि इथे विश्रांती म्हणजे काय? We'll see in this session today. आणि आजच्या भागात आपण हे पाहूया. If not able to finish, we'll continue next week. जर आपण आज हे संपू नाही शकलो तर आपण पुढच्या भागात बघूया. So let's keep our minds in this pattern or in this thought that I'm not living a life of sufficiency but of abundance. पण म्हणून आपण आपली मानसिकता अशी ठेवा की माझं जीवन हे अपूर्णच नाहीये, तर विपुलतेचं जीवन आहे. Praise God. Now this message or this topic was given to me by Holy Spirit when I was meditating on these verses. आणि जेव्हा मी या वचनांवर मनन करत होतो तेव्हा पवित्र आत्म्याने मला हा संदेश दिलेला आहे. And God clearly said, आणि देव इथं स्पष्टपणे मला म्हणालाय,
tell them about entering into the rest. आणि त्यांना सांग की विश्रांतीमध्ये प्रवेश करणे What is the meaning of entering into the rest? आणि त्याचा अर्थ काय आहे की विश्रांतीमध्ये प्रवेश करणे. Now let's open our Bibles to Hebrews chapter 4. इब्रिकरांस 4 अध्याय आपण उघडूया आपलं बायबल. Let's come to Hebrews chapter 4 verse 1. इब्रिकरांस पत्र 4:1 आपण पाहूया. Therefore, while the promise of entering his rest still holds, let us be afraid lest anyone of you should think he has come too late and has come short of reaching it. इब्रिकरांस 4:1 आपण पाहूया. Now you can open your Bibles to म्हणून देवाच्या विसाव्याच्या ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी देवापासून मिळालेले अभिवचन अजूनही आहे आणि यास्तव तुमच्यापैकी कोणीही ते चुकवू नये म्हणून काळजी घ्या. Now, why is God using this word rest? आणि देव इथे हे विश्रांती हे शब्द का वापरतो? What do you need rest from? आणि तुम्हाला कशापासून विश्रांती आहे? You know, आहे in the natural sense, आणि नैसर्गिकरित्या आपण बघितलं why do you call a place or a state of rest? आणि तुम्ही कशाला विश्रांती असं म्हणता? Now that is different what God is saying here. पण ते वेगळं आहे. इथे देव जे म्हणतो ते वेगळं आहे. God is not talking about rest from something that you have really labored for. आणि देव इथं हे म्हणत नाही की तुम्ही कशासाठी तरी कष्ट केले त्याच्यापासून तुम्हाला विश्रांती हवी When you आहे. work for the whole day, you come in the night and you call that as a rest time. आणि जेव्हा तुम्ही दिवसभर काम करता आणि रात्री जेव्हा तुम्ही झोपता त्याला तुम्ही विश्रांती असं That is the म्हणता. natural meaning of rest. हा नैसर्गिक असा त्याचा अर्थ आहे विश्रांतीचा. But God, when he means rest, is something different than what our natural mind can think about. पण जेव्हा देव विश्रांती असं म्हणतो ते खूप वेगळं आहे. जे आपलं नैसर्गिक जे आपण विचार करतो त्याच्यापेक्षा ते खूप वेगळं आहे. Now this word rest is found in the Old Testament and also into the New Testament. आणि हा विश्रांती हा शब्द आपल्याला जुन्या करारात सुद्धा मिळतो आणि नवीन करारात सुद्धा तो आहे. Hebrews talks about this rest. आणि इब्रिकरांस हे पत्रामध्ये हे विश्रांती विषय सांगण्यात But आलेलं to आहे. understand this, let's go to Genesis chapter 2. आणि हे समजण्यासाठी आपण उत्पत्ती भाग आपला 2 उत्पत्ती 2 Genesis chapter 2. 2 And it says, God blessed the seventh day, verse 3. God blessed the seventh day and declared it holy, because it was the day when he rested from all his work of creation. देवाने 7व्या दिवसास आशीर्वाद दिला आणि तो पवित्र केला, कारण देवाने त्याचे निर्मितीचे जे सर्व काम केले होते त्या आपल्या कामापासून त्या दिवशी त्याने विसावा घेतला. Now this rest does not mean because God was very tired for 6 days he was working. आणि असं नाही की देव 6 दिवस खूप काम करत होता आणि आता तो 7व्या दिवशी And he was resting on the 7th day. आणि 7व्या दिवशी तो विश्रांती घेत होता किंवा विसावा घेत होता. Or it was not God, was day and night so involved in the creation work, he had no time to rest. So 7th day he called as rest day. आणि असं नव्हतं की 7 दिवस त्याने दिवस रात्र त्याने काम केलं आणि आता 7व्या दिवशी त्याला विश्रांती हवी होती. But he finished, the Bible says he finished the work of creation from day 1 to day 6. आणि इथे सांगण्यात आले आहे की त्याने निर्मितीचं काम पहिल्या दिवसापासून 6व्या दिवसापर्यंत पूर्ण केलं. And then on the 7th day, आणि 7व्या दिवशी he entered into the rest. तो त्या विसाव्यात त्याने प्रवेश केला. Now, in this passage of creation, आणि या निर्मितीच्या अध्यायामध्ये the 7th day or the day of rest means, आणि 7वा दिवस जो विश्रांतीचा दिवस आहे म्हणजे काय? it means God enjoyed the works of his hand. याचा अर्थ असा की देवाने जे निर्मिलं किंवा जे काही काम केलं त्याचा त्यांनी आनंद घेतला. When he saw what was created, आणि त्याने जेव्हा पाहिलं की काय निर्मिती त्यांनी केली आहे he was so joyful and so happy. तो इतका आनंदी झाला. He was enjoying the work of his hand. तो
त्या हाताच्या निर्मितीचा आनंद घेत होता. When he saw the works of creation, आणि जेव्हा त्याने पाहिलं त्याच्या हाताच्या निर्मितीचं काम, he said it was very good. तो म्हटला की हे खूप सुंदर आहे. He was watching over everything that was created. आणि ज्या काही निर्मिती त्याने केली होती त्या सगळ्यांकडे तो लक्ष लावत होता, And he पाहत said it is होता. perfect. आणि तो म्हणाला हे खूप उत्तम आहे, परिपूर्ण आहे, This is beautiful. हे खूप सुंदर आहे, This is amazing. हे खूप अद्भुत आहे. And he said the seventh day is called the day of rest because he watched over everything that he created. आणि त्याने त्या 7व्या दिवसाला विश्रांतीचा दिवस म्हटला, कारण त्याने पूर्ण ते जे निर्मिती केलं त्याच्यावर तो पाहिलं होतं, त्याने लक्ष दिलं होतं. And after every day, God said it was good. आणि प्रत्येक दिवसाला देव तिथे उत्तम असं म्हणत होता. The first day he created the light. He said, let there be light. आणि पहिल्या दिवशी तो म्हटला की प्रकाशाची निर्मिती होती, तिथे प्रकाशाला. In the evening when he saw, he said it is good. आणि जेव्हा त्याने संध्याकाळी पाहिलं तेव्हा तो म्हटला की हे उत्तम आहे, In छान the आहे. sixth day when he created man, आणि जेव्हा 6व्या दिवशी त्याने मनुष्याची निर्मिती केली, when he saw man along with everything that he was created, आणि जेव्हा त्याने ज्या निर्मिती केली त्या प्रत्येक गोष्टी बरोबर मनुष्याला पाहिलं तेव्हा he said it is very good. तेव्हा तो म्हटला हे खूपच उत्तम आहे. Now listen to this very carefully. हे खूप लक्षपूर्वक ऐका. Here you'll get the meaning of what is rest. आणि तुम्हाला इथे त्या विश्रांतीचा किंवा विसाव्याचा अर्थ कळेल. When God created everything in day 1 to day 6, आणि जेव्हा पहिल्या दिवसापासून 6व्या दिवसापर्यंत, sixth day God created man. 6व्या दिवशी पित्याने मनुष्याला निर्माण केलं. And seventh day Bible says he entered into rest. आणि 7व्या दिवशी तो विसाव्यामध्ये त्याने प्रवेश केला. But look at what happened to Adam. पण पहा आदम बरोबर काय घडलं. When God created Adam, जेव्हा परमेश्वराने आदमाला निर्माण केलं, for Adam, he immediately entered into the rest day. आणि आदमासाठी त्याने लगेच विसाव्याचा दिवस निर्माण केला. Adam immediately entered into the seventh day, which is called the rest day. आणि आदम लगेच त्या 7व्या दिवशी म्हणजे विसाव्याच्या दिवशी त्याने प्रवेश केला. Praise God. When God created Adam, he did not put Adam into his labor of creation. आणि जेव्हा आदमाला निर्मिती केली तेव्हा देवाने त्याला लगेच त्याच्या कष्टाच्या कामामध्ये, निर्मितीच्या कामामध्ये नेलं नाही. The day Adam was created, the next day was the day of rest for Adam. आणि आदमाला जेव्हा निर्माण केलं त्याच्या लगेच दुसरा दिवस हा विसाव्याचा दिवस होता. So Adam's creation was not to be laboring, but he was created into rest, to rest. आणि आदमाची निर्मिती कष्ट करण्याच्या ह्याच्यासाठी नव्हती, तर त्याची निर्मिती लगेच विसाव्यामध्ये होती. Nowhere the Bible says God created Adam and he put him into the labor work. No, God says God created Adam and he put him into the garden to guard it, to mend it, to rest. आणि असं कुठेच लिहिलं नाही की जेव्हा आदमाची निर्मिती झाली तेव्हा निर्मिती केली देवाने तेव्हा त्याला लगेच त्या कष्टामध्ये घातलं किंवा परिश्रमामध्ये घातलं नाही. जेव्हा आदमाची निर्मिती झाली त्याने त्याला दुसऱ्याच दिवशी त्या बागेमध्ये ठेवलं, तिथं त्याला बागेची काळजी घ्यायला ठेवलं. The next day for Adam was the day of rest. आणि आदमासाठी दुसरा दिवस हा लगेच विश्रांतीचा विसाव्याचा दिवस होता. Praise God. No labor for Adam. आणि आदमासाठी तिथं परिश्रम नव्हते. Because that was not in God's mind for Adam. आणि देवाच्या मनामध्ये आदमासाठी हे योजना नव्हती. So seventh day, which was for God, Adam, it was the first day. आणि देवासाठी तो 6वा दिवस असेल, पण आदमासाठी तो पहिलाच दिवस होता. The day Adam was created, the next day he entered into the rest of God. आणि ज्या दिवशी आदमाची निर्मिती झाली त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आदम हा विसाव्यात प्रवेश केला. What was Adam doing into the rest day? आणि या विश्रांतीच्या दिवसात आदम काय करत होता? He was enjoying what God made for him. आणि तो देवाने त्याच्यासाठी जे काही निर्माण केलं होतं त्याचा तो आनंद घेत होता. He was taking care of everything that God made for him. आणि देवाने त्याच्यासाठी जे काही निर्माण केलं त्याची तो काळजी घेत होता. He entered with the word that God spoke to Adam saying, be blessed
be fruitful, multiply. With that word, he entered into rest. आणि देवाने जो त्याला अभिवचन दिलं होतं की तुम्ही फलद्रूप व्हा, मल्टिप्लाय व्हा, त्याचा तो आनंद घेत होता त्या बागेमध्ये. God, आशीर्वादित व्हा. Adam received the word and entered into rest. आदामाने त्याचं अभिवचन, देवाने दिलेलं अभिवचन तो त्याने घेतलं आणि लगेच त्या बागेमध्ये त्याने त्या विसाव्यामध्ये त्याने प्रवेश केला. When you receive the word from the Lord, आणि जेव्हा तुम्ही देवाकडनं कुठले अभिवचन घेता, that word of God never puts you into labor. आणि मग तो देवाचा शब्द तुम्हाला कुठल्याही परिश्रमात किंवा कष्टामध्ये घालत नाही. No, the word of God, when it comes into your life, it puts you into rest. आणि जेव्हा देवाचा शब्द तुमच्या जीवनात येतो, तो तुम्हाला विश्रांतीमध्ये नेतो. It doesn't make you work. तो तुम्हाला कुठल्याही परिश्रमात किंवा कष्टामध्ये घालत नाही. It makes you enter into the rest of God. तो तुम्हाला देवाच्या विसाव्यामध्ये, विश्रांतीमध्ये घेऊन जातो. Because God already labored everything. कारण देवाने अगोदरच त्याची कष्ट केले आहेत, परिश्रम केले आहेत. 6 days God was working. 6 दिवस देव परिश्रम करत होता. He was in the spirit. God was a spirit. आणि देव हा आत्मा आहे. He is not working in the natural. तो नैसर्गिकरित्या तिथे काम करत He नव्हता. was not in the human flesh to get tired. आणि तो काय आत्मिक देहामध्ये नव्हता की जेणेकरून तो कष्ट करून त्याला त्रास होईल किंवा तो We work for 6 days in our human body. We get tired and we want rest. आणि जेव्हा आपण ह्या देहामध्ये जेव्हा आपण कष्ट करतो, 6 दिवस आपण जेव्हा कष्ट करू तेव्हा आपण कंटाळले जाऊ. And then we want rest. आणि मग आता आपल्याला विश्रांतीची गरज That is असते. for the natural body. हे सगळं नैसर्गिक देहासाठी आहे. But for the spiritual body, पण आत्मिक देहासाठी God was in the spiritual state, not the natural. देव हा आत्मिक मध्ये होता, तो नैसर्गिक देहामध्ये नव्हता. So there was no question of God being tired. आणि म्हणून तिथे देव हा कंटाळला किंवा थकला हा प्रश्नच येत नव्हता. He was not tired. तो तिथे थकला नव्हता. The meaning of rest is when he came to the 7th day, he enjoyed the things that were created. आणि 7व्या दिवशी तो जेव्हा येतो, त्याचा अर्थ असा आहे की तो जे काही 6 दिवस त्याने निर्मिती केलं, तो त्याचा आनंद घेत होता. He was happy for what was made for man. आणि तो आनंदी होता की मनुष्यासाठी त्याने जे काही निर्मिती केले त्याच्यासाठी. And for man, it was so wonderful that the day he was created, the next day for him was to enter into the blessings of God. आणि मनुष्यासाठी असं होतं की त्याची जेव्हा निर्मिती झाली, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी तो विसाव्याच्या विश्रांतीच्या दिवसामध्ये प्रवेश केला. God's highest creation, आणि देवाची सर्वात उच्च निर्मिती, God placed it into the rest day. आणि त्यांनी त्या निर्मितीला त्या विश्रांतीच्या दिवसामध्ये ठेवलं. Praise God. Everything was available. सगळं काही तिथं होतं. Every provision was available. प्रत्येक गरज तिथं पूर्ण होती. His natural need, त्याची जे नैसर्गिक गरज आहे, his solical need, त्याची जी जीवाची गरज आहे, his spiritual need, त्याची आत्मिक जी गरज आहे, whatever he needed जे काही त्याला हवं होतं was already present. ते अगोदरच तिथं उपस्थित होतं. For Adam, it was just to step in to the day of rest. आदामाला फक्त त्या विसावाच्या मध्ये प्रवेश करायचा होता. No work, तिथे काही काम नव्हतं, no labor. तिथे काही कष्ट नव्हते. When he entered into the rest, जेव्हा त्याने प्रवेश केला त्या there was विसाव्यामध्ये, something that God expected Adam to do. आणि तिथे देवाची काहीतरी अपेक्षा होती आदमाने करावं. Not to labor, कष्ट करायची ही अपेक्षा नव्हती, but to guard it. पण त्याचे काळजी घ्यावी त्या बागेची अशी देवाची अपेक्षा होती. But to protect what God gave him. आणि जे काही देवाने त्याला दिले त्याचं संरक्षण करावं, But to tend it or mend it. आणि त्याचं काळजी घ्यावी. That was the only work that God expected Adam to do. आणि हेच फक्त देवाची अपेक्षा होती आदामाने करावं. There was nothing very difficult or very laborious for Adam to do into the garden. आणि त्या बागेमध्ये हे करणं त्याच्यासाठी काही अवघड नव्हतं. Praise आदामाला. God. That was the way that God treated Adam आणि अशा प्रकारे देव हा आदामाला बघत होता before fall. आदाम पडण्या अगोदर.
That is the original plan of God for man. आणि हाच देवाची योजना होती मनुष्यासाठी, That he should not labor. की मनुष्याने कधी कष्ट करू He नये, should not struggle. त्याने कुठल्याही गोष्टीसाठी संघर्ष करू नये. That was the Father's heart for Adam. आणि हेच पित्याचं हृदय होतं आदामासाठी. But after sin came, पण पाप आल्यानंतर labor came, तिथे कष्ट आले, struggle came. परिश्रम आला, संघर्ष आला. Things which were not in God's mind, those things came. आणि जे देवाच्या मनामध्ये गोष्टी नव्हत्या त्या गोष्टी तिथे आल्या. Things that God never planned for Adam, those things entered. आणि आदामासाठी ज्या काही योजना देवाने केल्या नव्हत्या त्या योजना, त्या गोष्टी तिथे आल्या. But yet God wanted man to come back into his rest. पण तरीही देवाला हवं होतं की मनुष्याने पुन्हा त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करावा. That was God's highest desire. ही देवाची उच्च अशी इच्छा आहे. And Hebrews says, आणि इब्रिकरास तिथे सांगतं, when Israelites came out of Egypt, जेव्हा मिस्री when Israelites, इस्रायलाइट लोक ज्या मिस्र देशातून बाहेर आले, God delivered them देवाने त्यांची सुटका केली from that bondage. त्या बंधनामधून, And he wanted to take them into the promised land called Canaan. आणि त्यांना कनान देशामध्ये जे वचनदत्त भूमी आहे त्याच्यामध्ये घेऊन जायची देवाची इच्छा होती. Because that Canaan was a place which was flowing with milk and honey, which was the blessed place. कारण त्या कनान देशामध्ये दुधामधाच्या नद्या वाहत होत्या आणि ते आशीर्वादित भूमी होती. And God was trying to take them to that land of Canaan. आणि देवाला त्यांना त्या भागात, त्या भूमीत घेऊन जायचं होतं. And God's plan was disclosed to Moses. आणि हीच योजना देवाने मोशेला सांगितली. The good plan that God wanted Israelites to reach Canaan. आणि देवाची ही योजना की इस्रायलांनी त्या कनान देशात जावं, ही योजना त्याने मोशेला And they सांगितली. all heard this plan. आणि त्या सगळ्यांनी ती योजना ऐकली. That was a good news for Israelites. आणि त्यांच्यासाठी ही एक चांगली बातमी होती. And they heard and they all walked out of Egypt. आणि त्यांनी सगळ्यांनी ती ऐकली आणि ती ते इजिप्त मधनं बाहेर पडले. In one sense, it was a kind of gospel for them. आणि एक प्रकारे त्यांच्यासाठी ही सुवार्ताच होती. But they believed the gospel, the good news from God. आणि त्यांनी देवाच्या या सुवार्तेवर किंवा गुड न्यूज, उत्तम बातमीवर विश्वास And they ठेवला. walked out of Egypt, आणि ते त्या मिस्र देशातून बाहेर पडले, believing God देवावर विश्वास ठेवून, that they are entering into a place which is called the land of Canaan, flowing with milk and honey. आणि त्यांनी विश्वास ठेवला की आता आपण त्या कनान देशात जाणार आहोत जिथे दुधामधाचे प्रवाह वाहतात. And they were all walking. आणि ते सर्व चालत होते. Their walk was so blessed. आणि त्यांचं जे चालणं होतं ते खूप आशीर्वादित होतं. Their journey was so blessed. त्यांचा जो प्रवास होता तो आशीर्वादित होता. Why? Because they were believing on the good news of God. कारण ते देवाच्या त्या सुवार्तेवर विश्वास ठेवत होते. They believed that God has planned something great for them, आणि त्यांचा विश्वास होता की देवाने त्यांच्यासाठी काहीतरी उत्तम योजना केलेली आहे. better than what they were in Egypt. आणि अशी उत्तम की जे अगोदर त्यांच्यासाठी होती त्याच्यापेक्षा उत्तम योजना देवाने केली So असा they त्यांचा believed. विश्वास होता. And they walked with God. आणि त्यांनी विश्वास Okay, we'll continue. आपण पुढे चालू ठेवूया. So they believed on the good word, the good news from the Father, and they walked with God. आणि त्यांनी देवाच्या योजनेवर विश्वास ठेवला आणि ते देवाबरोबर चालत राहिले. Now, at a point where Moses says, and he sends out 12 spies, आणि जेव्हा मोशेने 12 जे स्पाईस होते त्यांना पाठवलं. and when the spies went and searched that land, आणि जेव्हा त्यांनी गुप्तहेर. जाऊन ती Gupta, जागा, गुप्तहेरांनी जाऊन ती जागा पाहणी केली. they brought a report back to the Israelites. आणि त्यांनी त्यांचा जी पाहणी केली ते येऊन त्या इस्रायल लोकांना सांगितलं. And they said, आणि ते म्हणाले, now in this group, there were two sets of people. आणि या जे लोक गेले होते 12 मध्ये ते 2 प्रकारचे तिथे गट होते. There was one group of 10 people.
आणि एक गट होता 10 लोकांचा and the other group was of 2 people. आणि एक होता 2च लोकांचा. When all of them went and came back, आणि जेव्हा सगळे गेले आणि पुन्हा आले मोशेकडे, these 2 groups had 2 different reports. आणि या 2 गटांचे 2 वेगवेगळे पाहणी होती, परीक्षण होतं. Now listen to this very carefully. हे लक्षपूर्वक आहे का? The group 1, which contained 10 people, आणि ज्या गटामध्ये 10 लोक होते they said, ते म्हणाले the land is good, ती जागा भूमी but उत्तम there आहे, are big giants पण तिथे खूप मोठे लोक आहेत and they are very strong, आणि ते खूप बलशाली आहेत and it is difficult for us to conquer them. आणि त्यांच्यावर विजय मिळवणं आपल्यासाठी खूप अवघड आहे. We are no way stronger as comparison to them. आणि त्यांच्यापेक्षा आपण बलशाली नाही We are weak before them. आणि आपण त्यांच्या पुढे अशक्त आहोत. They are stronger and huge. आणि ते खूप बलशाली आहेत आणि सामर्थ्यशाली आहेत. That was the report of the first group of 10 people. आणि ही चाचणी त्या 10 लोकांचं, हे परीक्षण त्या 10 लोकांचं होतं. The second group said, पण जो दुसरा गट होता, yes, there are big giants, हो तिथं बलशाली लोक आहेत, but yet we are able to conquer them. पण आपण त्यांच्यावर विजय मिळवू शकतो. Let us go. आपण जाऊया, We can march towards it. आपण त्यांच्यावर चालून जाऊया, We will be able to conquer them. आपण त्यांच्यावर जय मिळवू शकतो. This is the second report. हा दुसरंच परीक्षण होतं. And later on, आणि त्याच्यानंतर we see आपण that पाहतो, when they entered into the Canaan, आणि जेव्हा ते कनान देशात प्रवेश करतात, these 10 people जे हे 10 लोक होते who believed in the wrong report, ज्यांनी ह्या चुकीच्या गोष्टीवर परीक्षणावर विश्वास ठेवला, they could not enter. ते त्या भूमीत प्रवेश करू शकले नाही. But the group of 2 people, पण जे 2 लोकांचा जो गट होता, which is Joshua and Caleb, आणि जो आहे यहोशुआ आणि कालेब, they entered into the Canaan land. ते त्या कनान भूमीमध्ये किंवा देशामध्ये प्रवेश करू शकले. Why? का? Because they kept believing that that land is kept for us by God. कारण त्यांनी विश्वास ठेवला, त्यांना विश्वास होता की ती भूमी आहे ती देवाने आपल्यासाठी राखून ठेवली आहे. Let's read verse number 2, Hebrews chapter 4. इब्रिकरास पत्र Hebrews chapter 4, verse 2. 4:1 आपण वाचूया. इब्री 4:1. For indeed we have had the glad tidings proclaimed to us just as truly as they. But the message they heard did not benefit them because it was not mixed with faith. Yeah. इब्रिकरास पत्र 4:2. कारण आम्हास सुद्धा सुवार्ता सांगितलेली गेली आहे, ज्याप्रमाणे ती इस्रायल लोकांना सांगण्यात आली होती. परंतु जो संदेश त्यांनी ऐकला त्यापासून त्यांना फायदा झाला नाही, कारण तो संदेश त्यांनी ऐकला पण त्यांनी विश्वासाने स्वीकारला नाही. They heard the word from the Lord, त्यांनी देवापासून शब्द ऐकला, but they did not believe it. पण त्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला नाही. They did not mix it with faith. त्यांनी तो त्या विश्वासाबरोबर ग्रहण केला नाही. That's why they could not enter into that land of blessing. म्हणून ते त्या आशीर्वादित भूमीमध्ये प्रवेश करू शकले नाही. But the ones who believed, पण ज्यांनी विश्वास केला they entered into that land. त्यांनी त्या भूमीमध्ये प्रवेश केला. Now verse 3 says, आणि इथं 3रं वचन हे for सांगतं, we who believed ज्या आपण विश्वास ठेवला do enter that rest. ते पवित्र शास्त्रात लिहिल्याप्रमाणे त्या विसाव्याच्या ठिकाणी प्रवेश करणार आहोत. Praise God, we who believed, हो, आपण जे विश्वास ठेवलोय we have entered into that rest. आपण त्या विसाव्यात प्रवेश करणार आहोत. Now what is this rest? आणि ही विसावा म्हणजे काय? This rest is that place in Christ where all provision, all health, everything that you need is already available. आणि ही विसावा म्हणजे ख्रिस्तामध्ये आपल्याला मिळालेले सर्व आपल्या ज्या गरजा आहेत त्या दिलेल्या आपलं आरोग्य, आशीर्वाद हे आहे. You enter into the rest of God not by doing what Jesus did, but by believing by what Jesus did. आणि ख्रिस्ताने जे केलं ते करून आपण त्याच्यात प्रवेश नाही मिळवणार, तर ख्रिस्ताने जे केलं त्याच्यावर विश्वास ठेवून आपण त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करणार आहोत. Many people are
thinking in this way, if I replicate what Jesus did, then I will have the blessings. अनेकांना असं अनेक जण असं विचार करतात की ख्रिस्ताने जे केलं तेच आपण जर केलं तर आपण त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करू. If Christ suffered, let me also suffer so that I may enter into the blessings. आणि जर ख्रिस्ताने त्रास सहन केला तर मी सुद्धा त्रास सहन करतो आणि त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करतो. That's wrong. That's not biblical. हे खूप चुकीचं आहे, पवित्र शास्त्रानुसार नाही. The Bible says you must believe what Jesus did and your faith will make you enter into the rest of God. पवित्र शास्त्र सांगतं की ख्रिस्ताने जे काही केलं त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवा आणि जेणेकरून तुम्ही विश्वासाद्वारे त्या विसाव्याच्या ठिकाणी प्रवेश करता. You don't do what Jesus did. You believe what Jesus did. ख्रिस्ताने जे केलं ते तुम्हाला करायचं नाहीये, तर ख्रिस्ताने जे केलं त्याच्यावर तुम्हाला विश्वास ठेवायचा आहे आणि त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश You करायचा know, there आहे. are countries in Africa आणि आफ्रिकामध्ये काही शहर आहेत where they still believe if they crucify themselves, their sins will be forgiven. आणि ते अजूनही विश्वास ठेवतात की जर स्वतःला त्यांनी क्रुसिफाय करून घेतलं, वधस्तंभावर खिळलं, तर त्यांना Then they feel that their sins are forgiven. तर त्यांना असं वाटतं की त्यांच्या पापांची क्षमा होईल. They feel that if they whip themselves or trouble themselves, then their sins are forgiven. They have salvation. आणि त्यांना असं वाटतं की स्वतःला मारून घेतलं, स्वतःला त्रास करून घेतला तर त्यांच्या पापांची क्षमा होईल असं त्यांना वाटतं. But that is not what God is expecting. पण हे देवाला अपेक्षित नाही. God is saying, you don't replicate what Jesus did, you just believe what Jesus did. पण देव म्हणतो की जे ख्रिस्ताने केले तसं तुम्ही करू नका, तर ख्रिस्ताने जे केलं त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवा. Because what Jesus did for us, no man could do for himself. आणि जे ख्रिस्ताने आपल्यासाठी केलं तो कुठलाही मनुष्य ते करू शकणार नाही. So that's why Bible here says in Hebrews that you enter into the rest by faith. म्हणून इथं इब्रिकरास आपल्याला सांगतं की तुम्ही त्या विसाव्याच्या ठिकाणी विश्वासाद्वारे प्रवेश करू शकता. Paul says, पौल म्हणतो, now listen to this very carefully. Paul says, पौल म्हणतो, I am crucified with Christ. मी ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर खिळलो आहे. But in one place, पण एका ठिकाणी in 1 Corinthians 1:15, Paul says, 1 करंथीकरास 1:15 मध्ये पौल म्हणतो, was Paul crucified for you? की पौल तुमच्यासाठी वधस्तंभावर गेला आहे का? That means Paul never thought of crucifying himself at all. म्हणजेच काय की पौल स्वतः कधी वधस्तंभावर जाण्याचा विचार करत नव्हता. But yet in Galatians 2:20 he says, I am crucified with Christ. पण तरीही तो गलतीकरास 2:20 मध्ये म्हणतो की मी ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर खिळलो आहे. How? कसं? By faith. विश्वासाद्वारे. You never crucify yourself apart from Christ. Remember this. आणि ख्रिस्ताशिवाय तुम्ही स्वतःला वधस्तंभावर खिळवू शकत नाही. Don't take that place of crucifying yourself without God. आणि ती जागा वधस्तंभावरची जागा तुम्ही देवाशिवाय घेऊ नका. You are crucified how? With Christ. तुम्ही वधस्तंभावर खिळले कसे? ख्रिस्ताबरोबर. When Christ was crucified, you were crucified. आणि जेव्हा ख्रिस्ताला वधस्तंभावर खिळण्यात आलं तेव्हा तुम्ही त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर खिळण्यात But आलं. you did not actually crucify your flesh. आणि खरं म्हणजे तुम्ही तुमच्या देहात तिथे वधस्तंभावर खिळले नाही. You were crucified with Christ by faith. तुम्ही ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर खिळले गेला ते तुमच्या विश्वासाद्वारे. Praise God. Amen. You enjoy the rest of God by faith. आणि देवाची जी विसावा आहे ते तुम्ही विश्वासाद्वारे त्याचा आनंद घेऊ शकता. You are drawing all the benefits or all the blessings of Christ in your life by faith. आणि जे आशीर्वाद ख्रिस्ताचे जे आशीर्वाद आहेत, देवाचे जे देवाने दिलेले आशीर्वाद आहेत ते तुमच्या जीवनात तुम्ही विश्वासाद्वारे घेऊ शकता. Praise God. Amen. You don't have been asked to do what Jesus did. आणि तुम्हाला जे ख्रिस्ताने केलं आहे ते करण्याची गरज नाही. Because it was humanly impossible for a man to do what Jesus did. कारण मनुष्यासाठी ते असंभव आहे जे ख्रिस्ताने केलं आहे ते. That's why God is asking you now, very simple, that struggle or that laborious thing is not for you. For you, the easiest thing is to believe on what Jesus did.
आणि म्हणून ते संघर्ष करण्याची, परिश्रम, कष्ट करण्याची गरज आता मनुष्याला नाहीये. तुम्ही फक्त ख्रिस्तामध्ये विश्वास ठेवा. Jesus died for our sins, येशू ख्रिस्त आपल्या पापांसाठी मरण for पावला, our sicknesses, आपल्या आजारांसाठी, for our curses, आपल्या शापांसाठी, for our poverty, आपल्या गरिबीसाठी, for everything that we ever needed. आणि जे काही आपल्याला गरज होती त्या सगळ्यासाठी He died. तो मरण पावला. God saying you die. आणि इथे देव म्हणत आहे की तुम्ही मरण पावा आता. Is he saying that? तो असं म्हणत आहे का? No. नाही. God says, my son died so that you may live. माझा पुत्र मरण पावला, वधीला गेला की जेणेकरून तुम्ही जिवंत राहावे. His death, your life. त्याचं मरण तुमचं जीवन. Sickness upon him, your health. त्याच्यावर आजारपण, जेणेकरून तुम्हाला आरोग्य मिळावं. Sins upon him, redemption for you. आणि पाप त्याच्यावर, जेणेकरून मुक्ती तुम्हाला मिळावी. Poverty upon him, provisions upon you. आणि गरिबी त्याच्यावर, जेणेकरून तुम्हाला पुरेसं मिळावं, श्रीमंती मिळावी. Praise God. Amen. That's how God sees you. अशा प्रकारे देव तुम्हाला पाहतो. Day 6, Adam created, entered into rest. 6व्या दिवशी आदमाची निर्मिती झाली आणि तो लगेच दुसऱ्या दिवशी 20व्यामध्ये त्याने प्रवेश केला. The day you were recreated by God, by Christ, you enter into rest. आणि ज्या दिवशी तुम्हाला तुमची पुनर्निर्मिती झाली ख्रिस्ताद्वारे, तेव्हा तुम्ही लगेच 20व्यामध्ये प्रवेश करता. The first केला. creation, which is Adam, आणि प्रथम निर्मिती जो आदाम, he entered into the rest. त्याने लगेच प्रवेश केला 20व्यामध्ये. We in Christ are the recreation. आपण ख्रिस्तामध्ये पुनर्निर्मिती आहो. We also enter into rest. आपणही त्या 20व्यामध्ये प्रवेश करणार. We don't enter into the labor, आपण त्या कष्टामध्ये प्रवेश करत नाहीये, because in Christ that labor was cancelled. कारण ख्रिस्तामध्ये जे परिश्रम होते, ते कष्ट होते, ते निघून गेले, कॅन्सल झाले. Even Adam did not labor. आदमाने सुद्धा परिश्रम केले नाही, कष्ट केले नाही. God the Father already labored and created everything for him. स्वर्गीय पिताने अगोदरच त्याच्यासाठी सर्व काही तयार केलं होतं. In the same way, Christ labored for our salvation. त्याच प्रकारे ख्रिस्ताने सुद्धा आपल्या तारणासाठी परिश्रम घेतले. Now we don't need to labor for our salvation. आणि म्हणून आता आपल्या तारणासाठी आपल्याला कुठलेही परिश्रम करण्याची गरज नाहीये. The day you receive Christ, you are recreated, you enter into rest. ज्या दिवशी तुम्ही ख्रिस्ताला स्वीकारता, त्या दिवशी तुमची पुनर्निर्मिती होती आणि तुम्ही लगेच त्या 20व्यामध्ये प्रवेश करता. That's what 2 Corinthians 5:17 says. Anyone who is in Christ is a new creation. That new creation is not for laboring. The new creation is for rest. आणि हेच तर करंथीकरण पत्रामध्ये सांगितले आहे की जो कोणी ख्रिस्तामध्ये आहे तो नवीन निर्मिती आहे आणि तो लगेच त्या परिश्रमात नाही तर 20व्यामध्ये प्रवेश करतो. In Christ's plan, there is no labor for God's children. आणि देवाच्या लेकरांसाठी ख्रिस्तामध्ये परिश्रम नाही, कष्ट नाहीत. There is rest. तिथे फक्त 20वा आहे. What is rest? आणि 20वा म्हणजे काय? Adam enjoyed the works of God. आदामाने जे देवाची निर्मिती होती त्याचा आनंद घेतला. We, the new creation, enjoy the works of Christ. आणि आपण जी पुनर्निर्मिती आहोत, नवीन निर्मिती आहोत, ती ख्रिस्ताचा कामाचा आनंद घेणार. You enjoy the forgiveness. तुम्ही जे क्षमा आहे त्याचा आनंद You घेणार. enjoy the health. तुम्ही आरोग्याचा आनंद You घेणार. enjoy the provision. जे काही तुम्हाला दिलंय देवाने पुरेसं, त्याचा तुम्ही आनंद घेणार. You enjoy the restoration. तुम्ही जी पुनर्निर्मिती आहे त्याचा आनंद You घेणार. enjoy the lost relationship back with God. आणि जे नातेसंबंध बिघडले होते त्याचा समेटाचा तुम्ही आनंद घेणार. You are brought back in peace. तुम्ही पुन्हा त्या शांतीमध्ये प्रवेश करणार. You enjoy the joy of the Lord. आणि देवाच्या आनंदाचा तुम्ही आनंद घेणार. But someone labored for it. पण काही जण त्याच्यासाठी कष्ट करत आहे, परिश्रम Someone करत आहे. labored for it. काही जण कोणीतरी कष्ट कोणीतरी केलं. त्याच्यासाठी कष्ट केलं. Who is that? आणि तो कोण आहे? Not you. तुम्ही नाही, It is Jesus Christ. तो प्रभू येशू ख्रिस्त He आहे. labored for you त्याने त्याच्यासाठी कष्ट केले so आहे that you may enter into the rest of God. की जेणेकरून देवाच्या 20व्यात तुम्ही प्रवेश करावा. Now listen to this revelation carefully. आणि ह्या प्रकटीकरणाला लक्षपूर्वक ऐका. 6th day,
6व्या दिवशी God says he ended his work. त्याने देवाने त्याचं काम पूर्ण केलं On the cross, आणि क्रुसावरती the 6th time the Lord Jesus opens his mouth. आणि 6 वेळा येशू ख्रिस्ताने The त्याचं 6th मुख उघडलं. time he opens his mouth. जेव्हा 6व्या वेळेस त्याने त्याचं मुख उघडलं, He says it is finished. तो म्हटला की आता पूर्ण झालं आहे. On the 6th day, God the Father says, I have finished the work of creation. आणि 6व्या दिवशी पिता म्हणतो की मी ते काम पूर्ण केलं आहे निर्मितीचं. On the cross, the 6th time, Jesus says, I have finished the work of redemption. आणि क्रुसावरती 6वा शब्द येशू ख्रिस्त म्हणतो की मुक्तीचं जे काम आहे ते मी पूर्ण केलं आहे. The 6th time, Jesus says, I have finished the work of restoration. आणि मी जे पुनर्बांधणीचं काम आहे ते मी पूर्ण केलं आहे असं ख्रिस्त म्हणतो. Father says, on the 7th day, I am resting. आणि 7व्या दिवशी पिता म्हणतो की मी विश्रावा घेत आहे. On the 7th time, Jesus opens his mouth and says, Father, I surrender my spirit into your hands. That's the statement of rest. आणि जेव्हा 7व्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त क्रुसावर म्हणतो की हे पित्या मी माझा आत्मा तुला सोपवतो, याचा अर्थ तो त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करतो. You and I, we surrender our spirits in the hands of the Father. It is the statement or the state of rest. आणि जेव्हा आपण म्हणतो की मी माझा पित्या तुझ्या हातामध्ये सोपवतो, याचाच अर्थ आपण त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करतो. You are into the hands of Father. आता तुम्ही पित्याच्या हातामध्ये आहात. You are into the rest of Father, तुम्ही देवाच्या जे विसावा आहे त्याच्यामध्ये आहात, which is labored by Christ. ज्याच्यासाठी येशू ख्रिस्ताने परिश्रम केलेत, कष्ट घेतले. You enter into that rest not by your own works and labor, but by believing by faith. आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये त्या विसाव्यामध्ये कष्ट करून प्रवेश घेत नाही, तर ख्रिस्ताने जे केलंय त्याच्यावर विश्वास ठेवून त्याच्यामध्ये प्रवेश करता. That's why the Bible says it is the grace or the works. आणि म्हणून पवित्र शास्त्र म्हणतो कृपा की काम. We don't enter into the rest of God by our works, but by our faith. आणि म्हणून देवाच्या विसाव्यामध्ये आपण कुठले कष्ट किंवा काम करून प्रवेश करत नाही, तर त्याच्यामध्ये आपण विश्वासाद्वारे प्रवेश करतो. Praise God. Amen. When Jesus says the 7th time on the cross, आणि जेव्हा येशू ख्रिस्त 7व्या दिवशी म्हणतो, he didn't say God. तो तिथे म्हणाला नाही की देव, He says Father. तो म्हणतो पित्या. He says, Father, I surrender myself. तो म्हणतो पित्या मी मला तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो. That 7th statement tells us that the relationship was restored. आणि हे ते वाक्य आपल्याला काय दर्शवतं की जे नाते संबंध आहेत ते त्याची पुनर्निर्मिती झाली, पुनर्बांधणी झाली. Just before that, he says, my God, why have you forsaken me? त्याच्या अगोदरच येशू ख्रिस्त बोलले होतं, हे माझ्या देवा तू माझा त्याग का करतो. There he was talking about God. तो तिथं देवाविषयी बोलत होता. देव हे त्यांनी शब्द वापरले. When it came to sin, he was talking as a person on whom the sin was, he was talking to God. आणि जेव्हा पाप याचा संबंध येतो तेव्हा तो देवाशी एक पापी मनुष्य या संदर्भाने बोलतो. He was addressing God as God. आणि तो देवाला देव म्हणून संबोधतो. But when he says, Father, it's finished. आणि जेव्हा तो म्हणतो पिता हे पूर्ण झालंय, संपलेलं आहे. And then he says, Father, I give my spirit into your hand. आणि तो म्हणतो की मी माझा आत्मा तुझ्याकडे समर्पित करतो, सोपवितो. That is the statement of rest. आणि हे विसाव्याचं एक दर्शक आहे. Praise God. Amen. Father rested. पित्याने विश्रांती घेतली. Jesus rested. येशू ख्रिस्ताने पण विश्रांती घेतली. But we enter into the rest of God through Christ. पण आपण त्या विसाव्यामध्ये येशू ख्रिस्ताद्वारे प्रवेश करतो. By our faith. आपल्या विश्वासाद्वारे. By believing. त्याच्यावर विश्वास ठेवून. Not by laboring. पण कष्ट करून नाही. Neither Adam labored. आदमानेही कष्ट केले नाहीत. He lost what he got free from God. That's why he had to labor for so many years. आणि त्याने जे देवाने त्याला दिलं होतं त्याच्यापासून तो बाहेर गेला, म्हणून त्याला एवढ्या वर्ष कष्ट करावे लागले. Sin made him labor. पापाने त्याला कष्टमय केलं त्याचं जीवन. He labored for his whole life.
त्याच्या पूर्ण जीवनात तो कष्ट करत राहिला. Whole mankind labored, पूर्ण मनुष्य जात ही कष्ट करत राहिली. but the labor ended the day Jesus said it is finished. आणि पण ज्या दिवशी येशू ख्रिस्त म्हटलं हे संपलं आहे, पूर्ण झालंय, त्या दिवशी ते कष्ट संपले. Praise God. Amen. So we enter into the rest of God by faith. आणि आपण देवाच्या विसाव्यामध्ये कधी येतो? आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवून. In the Bible, in Hebrews, आणि इब्रीमध्ये God says that was not the true rest that God was talking about. आणि ही खरी विश्रांती नाहीये जे देव बोलत आहे. When the Israelites were going into Canaan, आणि जेव्हा हे इस्रायली लोक कनान देशात चालले it होते, was not Joshua who took them into the real rest. योशवा नव्हता जो त्यांना खऱ्या विसाव्यामध्ये घेऊन The गेला. Bible says God spoke of another day which is called the day of rest. आणि देव तिथे दुसऱ्या दिवसाविषयी बोलत आहे, तो दिवस म्हणजे विसाव्याचा दिवस. And God was referring to the real rest of Christ. आणि देव त्या कोणत्या विसाव्याच्या दिवसाविषयी बोलत आहे? तर ते ख्रिस्त. When we will enter into the real rest through Christ Jesus. आपण खऱ्या विसाव्यामध्ये कधी प्रवेश करू? ख्रिस्ताद्वारे आपण त्या खऱ्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करू. If you open your Bibles to Hebrews आपण इब्री chapter 4, 4 if you read verse 8, 4:8. कारण जर यहोशुवा त्यांना देवाने दिलेल्या विसाव्याच्या ठिकाणी घेऊन गेला, तर देव दुसऱ्या दिवसाबद्दल पुन्हा बोलला नसता. yeah, if Joshua would have taken them into the rest, then God would not have spoken of another day of rest. आणि जर यहोशुवा त्यांना विसाव्याच्या ठिकाणी घेऊन गेला असता, तर देव दुसऱ्या दिवसाबद्दल बोलला नसता. So that means the true rest was not in Canaan, the true rest is in Christ. म्हणून खरी विश्रांती किंवा खरा विसावा हा कनान देशात नाही, तर तो ख्रिस्तामध्ये आहे. Though Canaan was a plan of God for the Israelites, जरी देवाचा इस्रायली लोकांसाठी ती कनान देश ही योजना होती, but some entered, some could not. पण काही लोकांनी त्याच्यात प्रवेश केला, काही जण करू शकले नाही. Their unbelief prevented them from entering into the Canaan land. त्यांच्या अविश्वासाद्वारे त्यांनी त्याच्यामध्ये प्रवेश करू शकले नाहीत ते. That's why when we show unbelief, म्हणून आपण जेव्हा अविश्वास दर्शवतो, we can prevent ourselves from entering into the rest of God. मग त्यामुळे आपण त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करण्यापासून बाधित होतो. Even today, Christians and children of God are struggling and suffering आणि अजूनही देवाची लेकरं आहेत, कष्ट करत आहेत, संघर्ष करत आहेत, because they still have not believed in full about what Jesus did for them. कारण त्यांनी अजून पूर्णपणे ख्रिस्ताने आपल्यासाठी काय केलं आहे त्याच्यामध्ये विश्वास ठेवलेला They नाही. have not really understood the real rest that God is providing them. आणि त्यांनी देवाने जी आपल्याला खरी विश्रांती दिली आहे त्याचा त्यांनी अजूनही त्याच्यावर विश्वास ठेवलेला The नाही. real rest is not, the real rest is a place where everything comes to you. आणि खरी विश्रांती अशी जागा आहे जिथे सर्व काही तुमच्यासाठी मिळालेलं आहे, तुमच्यासाठी आहे. You don't need to go to these things. तुम्हाला त्या गोष्टींकडे जाण्याची गरज नाही. These things come to you by faith. त्या गोष्टीच तुमच्याकडे विश्वासाद्वारे येतात. Health comes to you by faith. आरोग्य तुमच्याकडे विश्वासाद्वारे येईल. Forgiveness comes by faith. क्षमा तुमच्याकडे विश्वासाद्वारे येईल. Provisions come by faith. पुरवठा तुमच्याकडे विश्वासाद्वारे येईल. All things that you ever need come to you by faith. ज्या गोष्टींची तुम्हाला गरज आहे त्या सर्व गोष्टी विश्वासाद्वारे तुमच्याकडे येतील. It is readily available. ते तिथं अगोदरच तयार आहे. God just looks at you and says, go and enjoy. आणि देव तुमच्याकडे पाहून म्हणत आहे, जा आणि त्याचा आनंद घ्या. Praise God. That is the Amen. true rest that God is offering, आणि ही खरी विश्रांती आहे जी देव आपल्याला देव पाहत आहे. which you and I can enjoy and take it in our lives by faith. आणि ती सर्व आपण विश्वासाद्वारे आपल्या जीवनात घेऊ शकतो. The tougher part Jesus did. आणि जे अवघड काम होतं ते ख्रिस्ताने
केलेलं आहे. The simplest part God is giving you. आणि जे सोपं गोष्ट आहे ते देव तुम्हाला देत आहे. And what is that simple part? आणि तो सोपा भाग कुठला आहे? Just believing on Jesus, what he did for us. आणि तो सोपा भाग म्हणजे काय की येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी जे काय केलंय त्याच्यावर विश्वास ठेवणे. But the devil is very smart. पण सैतान खूप हुशार आहे. He will always make you do things that God wants you to believe. आणि देवाला जे तुम्हाला विश्वास ठेवायची गरज, You know what God wants you to believe, he will make you do it. आणि जे देवाला हवंय की तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवावा, सैतान तुम्हाला त्या गोष्टी करायला लावतो. That's why there are places, I told you, there are places in Africa where they hang themselves on the cross. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की आफ्रिकामध्ये अशी जागा आहे जिथे लोक स्वतःला त्या क्रूसावर खिळतात. They feel if I punish myself, I will feel better, I will feel my sins are forgiven. आणि स्वतःला जर काही त्रास दिला तर मला वाटेल की माझ्या पापांची क्षमा झाली असं त्यांना वाटतं. No, that is not the plan of God. नाही, ही देवाची योजना नाही. Neither Adam suffered in the garden. आदमालाही कुठे कष्ट झाले नाही त्या एदन बागेमध्ये. Adam's was such a blessed fellow in the garden. The day he was created, he entered into the rest. आणि खूप आशीर्वादित होता तो, कारण ज्या दिवशी त्याची निर्मिती झाली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी तो लगेच त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश केला. But we are super blessed because the day we were created, recreated in Christ, we entered into the blessings and the rest of God. आणि आपण सुद्धा त्याच्यापेक्षा उत्तम असे आशीर्वादित आहोत, कारण ज्या दिवशी आपली पुनर्निर्मिती होते आपण ख्रिस्तामध्ये त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करतो. Praise God. Amen. So why do we struggle? मग आपण का संघर्ष करत Why आहोत? do we remain sick? का आपण आजारी असतो? Why do we have that mentality? आपली ती मानसिकता का आहे? Because we don't know what is the real true rest of God. कारण आपल्याला खरी देवाची विसावा काय आहे हे माहित नाहीये. When you enter into that rest, आणि जेव्हा तुम्ही त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करता, you're always at peace. तुम्ही नेहमी शांतीमध्ये असता. You're always at peace. तुम्ही तुमच्यामध्ये ती नेहमी शांती असते. Remember, the day you start feeling you're restless, you've come out of that rest place. आणि लक्षात घ्या की जेव्हा तुम्हाला अस्वस्थ वाटावं लागतं तेव्हा तुम्ही समजून घ्या की तुम्ही त्या विसाव्यातून बाहेर आलात. The day the devil starts showing you many things ज्या दिवशी सैतान तुम्हाला अनेक गोष्टी दाखवायला सुरुवात and करतो he makes you do things, आणि जेव्हा तुम्हाला सांगतो की या गोष्टी करा, he knows he's pulling you out of the rest of God. आणि त्याला माहितीये की तो तुम्हाला त्या देवाच्या विसाव्यामधून बाहेर काढत आहे. That's what he did to Adam. आणि हेच त्याने आदामाबरोबर He केलं. pulled him out of God's rest त्याने देवाच्या विसाव्यातून त्या आदामाला बाहेर and he काढलं made Adam to labor. आणि आदामाला कष्ट परिश्रम करायला त्याने लावलं. The devil's deception makes you labor. आणि सैतानाची जी फसवणूक आहे ती तुम्हाला कष्ट करायला होते, परिश्रम करायला But होते. your faith in Christ goes and ends up in rest. पण ख्रिस्तावरचा विश्वास तुम्हाला त्या परिश्रमापासून वंचित ठेवतो And he will make you Wow. enter into his rest. आणि त्याला तुम्हाला त्याच्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करायला लावतो, Praise God, where you will always be in peace. जिथे तुम्ही नेहमी शांतीमध्ये असता. Let there be any problem. तिथे कुठलेही काही समस्या Let असू there दे, be any storm. तिथे कुठलेही वादळ असू दे, Let there be the waves going up and down. तुमच्या जीवनात किती चढ उतार येऊ देत, You will always be in peace. तुम्ही नेहमी त्या शांतीमध्ये असता. You will always be in rest. तुम्ही नेहमी शांतीमध्ये राहता. When you are in the rest of God, your faith is the strongest. आणि जेव्हा तुम्ही देवाच्या विसाव्यामध्ये असता तेव्हा तुमचा विश्वास हा खूप बळकट असतो, बलशाली असतो. Because the entry door into the rest of God is faith. आणि त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करण्याचं प्रवेशद्वारच विश्वास आहे. Praise God, because the Bible says they heard the word, कारण पवित्र शास्त्र सांगतं की त्यांनी शब्द ऐकला but they did not mix it with faith. पण त्यांनी तो विश्वासामध्ये मिश्रित केला नाही. That's why they missed the rest. म्हणून त्यांनी तो विसावा गमावला. But when you believe it, पण तुम्ही जेव्हा त्याच्यावर विश्वास ठेवता you enter into it
तुम्ही त्याच्यामध्ये प्रवेश करता, you enjoy and you are connected to every blessing and every provision which is there in the rest of God. आणि तुम्ही त्याचा आनंद घेता आणि त्या सर्व आशीर्वाद आणि पुरवठ्याचा जे देवाने तिथे ठेवले त्याचा आनंद घेता. Praise God. Amen. Christ and his work is the end of every labor. आणि जो ख्रिस्त आहे तो आपल्या सर्व परिश्रमांचा अंत आहे. You don't need to crucify. तुम्हाला आता क्रुसिफाय किंवा वधस्तंभावर खेळण्याची गरज नाही. You don't need to take that cross. आता तुम्हाला तो वधस्तंभ घेण्याची गरज नाही. By faith, you were already crucified with Christ. आणि विश्वासाद्वारे तुम्ही अगोदरच ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर खिळलेले आहात. Paul said, I am crucified. पौल म्हणतो मी वधस्तंभावर खिळलेलो आहे. Kaisa? कसं? Not in the flesh, देहामध्ये नाही, but by faith. पण विश्वासाद्वारे. Christ was crucified, I am crucified. ख्रिस्त वधस्तंभावर खिळला गेला, मी सुद्धा वधस्तंभावर Christ खिळला was गेलो. buried, I was buried. ख्रिस्ताला पुरण्यात आलं, मला सुद्धा पुरण्यात आलं. Christ rose up, I rose up. ख्रिस्त उठला, मी सुद्धा उठलो. Christ is seated in heavenly places, I am also seated in heavenly places. आणि ख्रिस्त स्वर्गीय स्थानामध्ये बसलेला आहे आणि मी सुद्धा स्वर्गीय स्थानामध्ये आता बसलेला आहे. Praise God. So you can do nothing apart from Christ. Everything तुम्ही that ख्रिस्ता- happened to you was in Christ. आणि ख्रिस्ताशिवाय तुम्ही काही करू शकत नाही. जे काही घडत आहे ते ख्रिस्तामध्ये So घडत आहे. now by faith you have entered into the rest of God. आणि विश्वासाद्वारे आता तुम्ही देवाच्या विसाव्यामध्ये प्रवेश केला आहे. Enjoy the things that God has kept over there by faith. आणि विश्वासाद्वारे देवाने तिथे ज्या गोष्टी ठेवल्यात त्याचा आनंद घ्या. And reject everything that makes you labor. आणि त्या गोष्टींचा नकार करा ज्या तुम्हाला कष्ट परिश्रम करायला लावतात. Because your labor and your copying what Jesus did is not going to end up in the rest of God. आणि जे ख्रिस्ताने केलंय त्याचं तुम्ही जर त्याप्रमाणे करत असाल तर त्याच्याद्वारे तुम्हाला विसावा मिळणार नाही. Praise God. Did you Amen. understand this? तुम्हाला हे समजलं का? Your faith तुमचा विश्वास is powerful, तो खूप सामर्थ्यशाली आहे. so powerful इतका सामर्थ्यशाली that you आहे will enter into the free provision of God तेव्हा तुम्ही मोफत अशा त्या पुरवठ्यामध्ये देवाच्या प्रवेश करता without labor. कष्टाशिवाय. No one gets any salary without working. आणि कोणालाही काम केल्याशिवाय पगार मिळत नाही. No one gets the benefits without working in this world. आणि या जगामध्ये काम केल्याशिवाय कोणालाही कशाचे फायदे मिळत नाही. But God or Jesus labored that we may get the blessings of God, the provision of God free. पण देवाने ख्रिस्ताने कष्ट केले जेणेकरून देवाचा जो मोफत पुरवठा आहे तो आपल्याला So मिळावा. by faith enter into that free provision. म्हणून विश्वासाद्वारे त्या मोफत पुरवठ्यामध्ये विसाव्यामध्ये प्रवेश करा. It's the easiest way. तो खूप सोपा मार्ग आहे. God doesn't want you to miss the rest. देवाला नकोय की तुम्ही तो विसावा गमवावा. Devil wants you to pull out of rest. सैतान तुम्हाला त्या विसावातून बाहेर काढेल. Your labor तुमचे कष्ट will pull you out of your rest. त्या विसाव्यामधून तुम्हाला बाहेर काढतील. But your faith in Christ पण ख्रिस्तामध्ये तुमचा विश्वास and your faith in the finished work of Jesus Christ आणि येशू ख्रिस्ताचं जे पूर्ण झालेल्या कामामध्ये जो विश्वास आहे will make you enter into the true rest. तोच तुम्हाला खऱ्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करण्यास मदत करेल. Remember this. हे लक्षात ठेवा. Jesus said it is finished. येशू ख्रिस्त म्हटलं हे संपलेलं आहे. Father said, even I finished. आणि पिता पण म्हटला की मी सुद्धा हे संपवलेलं आहे. The finished work of the Father, Adam entered into the rest. पित्याचं जे संपलेलं काम होतं त्याच्याद्वारे आदाम त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश केला. The finished work of Jesus, we who are the recreated children of God enter into rest. आणि ख्रिस्ताच्या संपलेल्या कार्याद्वारे जे आपण पुनर्बांधणी किंवा पुनर्निर्मितीचे आपण देवाची लेकरं त्यांनी विसाव्यामध्ये प्रवेश केला. Praise God. Amen. No labor, कष्ट नाहीत, no struggle. संघर्ष नाही, That is over. ते संपलेलं आहे. The word that Jesus said it is finished has got a deeper meaning than what we have heard today. आणि जे काही आज येशू ख्रिस्त म्हटलं की पूर्ण झालेलं आहे त्याचा अर्थ आपण आज पाहिला. And that has got a deeper meaning than that.
आणि त्याच्यामध्ये खूप खोलवर अर्थ आहे. Praise God. Amen. You know, it is finished means it is truly finished. आणि संपलं याचा अर्थ खऱ्या अर्थानच ते संपलेलं There आहे. is nothing remaining for us to do. आणि आपल्यासाठी काही करण्यासाठी आता काहीच नाही. For us, there is only one thing. आणि आपल्यासाठी एकच गोष्ट आहे, Keep it. ते ठेवा, Guard it. त्याचं संरक्षण करा. Don't let it go off from your hands. तुमच्या हातातून ते जाऊ देऊ नका. Don't let unbelief come. तुमच्यामध्ये अविश्वास येऊ देऊ Don't let the नका. doubt rob it. आणि संशय येऊ देऊ नका. Your doubt and your unbelief can pull you out of the rest of God. तुमचा संशय आणि अविश्वास तुम्हाला त्या विषयामधनं बाहेर काढेल. Praise God. Amen. We, Bible says, we who have believed, पवित्र शास्त्र सांगतं की जे आपण ज्यांनी विश्वास ठेवला, you have believed, तुम्ही विश्वास ठेवला you have allowed Jesus to come in your life. आणि तुम्ही येशू ख्रिस्ताला तुमच्या जीवनात येण्यास परवानगी दिली. You who have believed have entered. ज्यांनी तुम्ही विश्वास ठेवला त्यांनी प्रवेश केला. You are not going to enter. तुम्ही आता प्रवेश करणार You नाही, have already entered तुम्ही अगोदरच प्रवेश केलेला आहे, because you believed कारण तुम्ही विश्वास केला on Jesus's work. येशू ख्रिस्ताच्या कामावर. Praise God. Amen. Everything is yours. आता सर्व काही तुमचं आहे, All things are yours. सर्व गोष्टी तुमच्या आहेत Everything that Christ has accomplished on the cross is yours. आणि येशू ख्रिस्ताने क्रूसावर जे काही पूर्ण केलं ते सर्व गोष्टी आता तुमच्या आहेत. Praise God. Amen. We are such blessed people. आपण खूप आशीर्वादित लोक आहोत. That's why I said in the beginning, आणि म्हणूनच मी सुरुवातीला म्हणालो, our life is not the life of sufficiency. आपलं जे जीवन आहे ते पुरेसेच जीवन नाहीये, It is the life of abundance. ते विपुलतेचं जीवन आहे. The place of rest is called the place of abundance. आणि जे विसाव्याची जागा आहे त्याला पुरेसं विपुलतेचं जीवन असं म्हणण्यात आलंय. It, God did not make it that way. There was only one man, so I will make only one tree. देव असं म्हटलं नाही की एकच मनुष्य आहे म्हणून मी एकच झाड तयार करेन, He didn't say there was one man, so I will make only one animal. आणि एकच मनुष्य आहे म्हणून मी एकच प्राणी तयार करेल. For one man, God planted all types of trees. आणि एका मनुष्याने त्याने वेगवेगळ्या विविध प्रकारची झाडं For लावली one man, there were different types of animals. आणि एका मनुष्यासाठी विविध प्रकारचे प्राणी तिथं For होते one man, there were different types of fishes in the sea. आणि विविध प्रकारचे तिथे मासे होते. How many people? किती लोक होती? One man. एकच मनुष्य. So one against so many is called abundance. आणि एका विरुद्ध अनेक हे विपुलतेचं जीवन आहे. Okay, we are just going to disconnect now. हे संपेल आता We are going to join back and quickly we're going to pray. आणि आपण पुन्हा जॉईन करून प्रार्थना करूया.